सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। बंधुगण मु कर्मकांडर पुरोधा ज्योतिर्विद श्री उपेन्द्रनाथ दास मोर यूट्यूब चैनल उपेन्द्रनाथ ज्योतिष केन्द्र को आपण मानक हार्दिक स्वागत जनाऊँगी। आमे जो ज्योतिष शास्त्र भित्तिक कार्यक्रम गुड़ी को देखुचे जानुचे आज से संबंधित एक विशेष कार्यक्रम टी को आलोचना करिबा बुझिबा। आमे जानिचे जे आम ग्रह जगत रे 9टी ग्रह अछंती सेथिरु 7टी होचंती पिंडात्मक ग्रह आउ 2टी होचंती छाया ग्रह। ये जो 2टी छाया ग्रह रहिले सेथिरे गोटे होची राहु आ गोटे होची केतु। ए मानकर किछि निजस्व स्वरूप न थाए। आउ ए राहु कोन करे ना आम जीवन रे विभिन्न प्रकार समस्या आनी की देई थाए। राहु गोटे छलनात्मक ग्रह गोटे मायावी ग्रह आउ विशेष भाव रे धोखा देला वाला ग्रहटे हेउची राहु। तेणु राहु आउ आम जीवनर समस्या आउ तार किछि प्रतिकार आज ए विषय आमे विशेष भाव रे आलोचना टी करिबा। राहु आमर कुंडली रे जो 12टी भाव अछि जे कोनसी भाव रे गोटे निश्चय तो बसिथिबो। आउ राहु हमकु सब बेले धोखा आउ माया भितर रखी थाए। आसन से गुरु को बुझिबा किंतु मने रखंतु राहु रो एभଳି किछि स्थिति अछि जा कि से हमकु जीरो रु हीरो कर दे पारे। हमकु पूरा बॉटम लेवल रु पूरा टॉप लेवल को नहीं जाई पारे। आउ राहु को तो आमे सब बेले जानताउ राहु गोटे खराब ग्रह आउ छलनात्मक ग्रह आउ धोखा देला वाला ग्रह। आउ एही राहु जदि आम लग्न कुंडली रो तृतीय भाव षष्ठ भाव आउ एकादश भाव रे बसी थाए ना यह एक वरदान स्वरूप आम पे हे जाए। से विषय आज विशेष भाव निश्चय आलोचना टी करिबा। आउ ए जो राहु आम पई धोखा देला वाला आउ छलनात्मक ग्रह होई थाए ना आउ ता पई किछि प्रतिकार व्यवस्था मु आपण मानकु कहिबी। आउ ए वीडियो टी टिके लंबा हो जाई पारे। आपण धैर्यर सह याकु देखंतु शेष पर्यंत देखंतु आउ मझिरे किछि अंश स्किप करंतु नाही। जदि स्किप करिवे आउ शेष आडू को आपण बुझिया पई असुविधा हेबो आपण किछि बुझी पारिबे नाही। तेनु मोर वीडियो टी जतबे देखुचंती आरंभ शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। हौ आसंतु विषय वस्तु पुरगु जिबा आउ आलोचना गुडी को आपण देखंतु। आ मो एटी प्रैक्टिकल ले से गुडी को बुझेबी से गुडी को बुझंतु मन रखंतु। आउ आसंतु गोटे प्रैक्टिकल ने गुडी को भलो हटिए बुझिबा। आमे जानि जे आम कुंडली रे 12टी भाव अछि आ लग्न भाव रु द्वादश भाव पर्यंत भाव गुडी को अछि। आसंतु प्रैक्टिकल देखिबा। एठी गोटे आमे आसंतु एठी गोटे सिंह लग्न रो कुंडलटी नबा। एटा हला प्रथम घर एटा हला लग्न आउ एमती द्वितीय भाव तृतीय भाव चतुर्थ भाव पंचम भाव षष्ठ भाव सप्तम भाव अष्टम भाव नवम भाव दशम भाव एकादश भाव द्वादश भाव एमती द्वादश भाव आम कुंडली थाए जानिछे आमे आकु। आउ राहु जदि हमर लग्न कुंडली रे लग्न रे बसिला ताहाले आउ सेई राहु विशेष खराब स्थिति रे थिबो ताहाले कोन हबो आमे जे कोनसी डिसिजन नबा से आमे सब डबल माइंडेड हेबा। आमे कोनसी गोटे निष्पत्ति को ठीक भाव रे नै परिबा नाही। आउ आमे सब बेले फिकल माइंडेड हवा जे कोनसी गोटे विषय उपरे डिसिजन नबा को आउ जो डिसिजन टी आमे नबा सेथि आमे धोखा निश्चय खाइबा। एटा को मन रखितांतु राहु जदि लग्न रे थाए ए भलिया हुए यार प्रतिकार हम शेष आडू किछि बतेइबी। आउ बुझले राहु जदि प्रथम घर हैला ए भलिया हबो। आउ मन करंतु राहु हमर एठी लग्न कुंडली द्वितीय भाव रे बसिला। एठी मन करंतु राहु बसिला जानि छे राहु ला एटा द्वितीय भाव एटा ला तृतीय भाव एटा हला चतुर्थ भाव, एटा हला पंचम भाव, एटा हला षष्ठ भाव, एटा हला सप्तम,
এটা হল অষ্টম, এটা হল নবম, এটা হল দশম, এটা হল একাদশ ଆଉ এটা হল দ্বাদশ ভাବ। ଯେଉଁ ଜାତକର ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳରେ ରାହୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଥିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ଆମେ କଣ ଜାଣିଛେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ହଉଛି କୁଟୁମ୍ବର ଘର, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ହଉଛି ଧନର ଘର। ଆଉ ତାକୁ କଣ ହବ ସେଇ ଜାତକ ବା ଜାତିକାକୁ, ନିଜର ପରିବାର ଠାରୁ ବିଶେଷ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିଳିବ ନାହିଁ, ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଟିକେ କମ ମିଳିବ, ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଧୋକାଟି ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବ ରାହୁ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ବସିଲା। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ରାହୁ ଯଦି ତୃତୀୟ ଘରେ ବସିଲା, ରାହୁଟି ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଇ ଉଦାହରଣ କୁଣ୍ଡଳଟି ନବା, ଏଠି ରାହୁ ମନେକର ଏଠି ତୃତୀୟ ଘରେ ରାହୁ ବସିଲା, ଏଠି ରାହୁ ବସିଲା, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଭାଇ ଭଉଣୀର ଘର, ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ କଳି ଝଗଡା ଝାଟି ଲାଗି ରହିବ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ହବ। ଆଉ ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା, ରାହୁ ଯଦି ଆମର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଏଠି ରାହୁ ବସିଲା, ଘର ଓ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିବାର ଠାରୁ ସେମାନେ ଧୋକା ଖାଇବେ, ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବସିଥାଏ। ତାପରେ ଯଦି ରାହୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବସିଥାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ରାହୁ ଏଠି ପଞ୍ଚମ ଘରେ ବସିଲା, ଏଠି ରାହୁ ବସିଲା, ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରାହୁ ବସିଲା, ଆଉ ରାହୁର ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବ, ଆଉ ଏଠି କଣ ହବ ନା ସେ ଜାତକ ବା ଜାତିକା ପ୍ରେମରେ ଧୋକା ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବେ, ଆଉ କଣ ହବ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଧା ଆସିବ, ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ଧୋକା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢିଯିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହବ। ଆଉ ରାହୁ ଯଦି ଷଷ୍ଠ ଘରେ ବସିଲା, ରାହୁ ଯଦି ଏଠି ବସିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କୁଣ୍ଡଳୀ ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଯଦି ରାହୁ ବସିଲା, ନିଜ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧୋକା ପାଇବେ। ରାହୁ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଜାଣିବେ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଧୋକାଟି ପାଇବେ, ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା, ଆଉ ରାହୁ ଯଦି ଏଠି ସପ୍ତମ ଘରେ ବସିଲା, ସପ୍ତମ ଘର ଆମେ କଣ ଜାଣିଛେ, ସପ୍ତମ ଘର ହଉଛି ପାର୍ଟନର ଘର, ଆଉ ସିଏ ଯଦି ପୁଅଟିଏ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତାର ପତ୍ନୀର ଘର, ଆଉ ଯଦି ଝିଅଟିଏ ହେଇଥିବ ତାର ପତିର ଘର, ଆଉ ଯଦି କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାର୍ଟନରସିପ ର ଘର, ୟାକୁ ସପ୍ତମ ଘରୁ ଆମକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଆଉ ସପ୍ତମ ଘରେ ଯଦି ରାହୁ ବସିଲା, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଆପଣ ଜୀବନ ସାଥୀ ଠାରୁ ଧୋକାଟିଏ ପାଇବେ, ଆଉ ଜୀବନ ସାଥୀ ସାଙ୍ଗରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ରହିବ, କଳି ଝଗଡା ଝାଟି ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିବ, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବିଜନେସ ଟେ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଜନେସ ପାର୍ଟନର ଠାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧୋକା ଖାଇବେ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆଉ ବୁଝିଲେ, ତାପରେ ଯଦି ରାହୁ ଆମର ଯାଇ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ବସିଥିବେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ରାହୁ ଏଠି ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ବସିଲେ, ଏଇ ଘରେ ରାହୁ ବସିଲେ, ଆଉ ରାହୁ ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ବସିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଧୋକାଟିଏ ପାଇବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଲୁଚି ରହିଥିବା କଥା ଗୁଡିକ ସବୁ ସେଥିରୁ ଆପଣ ଧୋକାଟି ପାଇବେ, ଏଭଳିଆ ସବୁ ହବ। ଆଉ ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିବା, ନବମ ଘରେ ଯଦି ରାହୁ ବସିଲା, ଆପଣ କୁଣ୍ଡଳୀଟି ଦେଖିବେ, ଯଦି ନବମ ଭାବରେ ରାହୁଟି ବସିଛି, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଧୋକା ହିଁ ପାଇବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କଥାରେ ଧୋକାଟିଏ ପାଇବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ରୁକାବଟ ଆସିବ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ହବ। ତାପରେ ରାହୁ ଯଦି କଣ ହେଇଥିବ, ଏଠି ଦଶମ ଘରେ ବସିଥିବେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏଠି ଦଶମ ଘରେ ବସିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୋକା ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧୋକା ପାଇବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଧୋକା ପାଇବେ। ଏଇ ଧୋକାଟି ଅଚାନକ ଆସିବ, ଆପଣ ହଠାତ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଅସହାୟ ନିଜକୁ ମନେ କରିବେ ରାହୁ ଯଦି ଦଶମରେ ଥିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ଉଠପଡ଼ ଲାଗି ରହିବ, ଆଉ କୌଣସି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସ୍ଥିରତା ପାଇବେ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧୋକା ଆପଣ ପାଇବେ। ଏସବୁ ହଉଛି ରାହୁଙ୍କର କଥା, ଆଉ ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା, ବୁଝିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ, ରାହୁ ଯଦି ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବସିଥିବ, ଏଠି ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଯଦି ରାହୁ ବସିଲା, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମିତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଧୋକାଟିଏ ପାଇବେ, ବା ନେଟୱାର୍କରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧୋକାଟି ଆପଣ ପାଇବେ, ଏସବୁ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ଆପଣ ଅଶାନ୍ତି ଆଉ ଏଇସବୁ ହେବେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଆପଣ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ତାର ଯୋଉ ଫଳଟି ପାଇବା କଥା ସେଥିରେ ଧୋକା ପାଇବେ, ଏଇସବୁ ଅସୁବିଧା ଆପଣ ଭୋଗିବେ। ଆଉ
ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଯଦି ଏଠି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବସିଥିବେ, ରାହୁ ଯଦି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବସିଥିବେ, ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲୁକାୟିତ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପଣ ଧୋକାଟିଏ ପାଇବେ। ଏସବୁ ବୁଝିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ରାହୁ ଏଇ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକାଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ ବେଳେ ବେଳେ ରାହୁ ଯଦି ଆମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ତୃତୀୟ ଘରେ ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଆଉ ଏକାଦଶ ଘରେ ବସିଥାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏକୁ ଲଗ୍ନ ଆମେ ନଉଛେ, ଏଠି ତୃତୀୟ ଘରେ ଏଇ ଘରଟାରେ, ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଏଇ ଘରେ, ଆଉ ଏକାଦଶ ଘରେ ଏଇ ଘରେ ବସିଥାଏ, ତାହେଲେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ରାହୁ ଆମକୁ ବରଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଫଳଟିଏ ଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବୁଝିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ରାହୁକୁ ସବୁବେଳେ କଣ ଧୋକାବାଜି ଗ୍ରହଟିଏ ଆଉ ଖରାପ ଗ୍ରହଟିଏ ମାୟାବୀ ଗ୍ରହଟିଏ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ। କିନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ ଯଦି ଏଇ ରାହୁ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବ ଆଉ କୁଣ୍ଡଳୀର ତୃତୀୟ ଘର ଆଉ ଷଷ୍ଠ ଘର ଆଉ ଏକାଦଶ ଘରେ ବସିଥିବ, ସେଇ ଅବସ୍ଥାଟି ତାର ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବରଦାନ ସ୍ୱରୂପ ହୁଏ। ଆଉ କଣ ହୁଏ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ଆଉ ରାହୁ ଯଦି ଆମର ତୃତୀୟ ଘରେ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ବା ଏକାଦଶ ଘରେ ଥାଏ, ଆଉ ରାହୁ ଯଦି ଆମର ଏଇ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ବସିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଜାତକ ହେଉ ବା ଜାତିକା ହେଉ ସବୁ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରଲା ବାଲା ହେବ। ସବୁ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ସେ ହରେଇବ। ଶତ୍ରୁ କେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଶତ୍ରୁ ନିଶ୍ଚୟ ତା ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ରାହୁ ଯଦି ତୃତୀୟ ଘରେ ବସିଲା, ସେ ଜାତକ ହେଉ ବା ଜାତିକା ହେଉ ସେ କୂଟନୀତି ଡିପ୍ଲୋମାସିରେ ମାହିର ହେବ। ଆଉ ଏଇ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମାନେ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ସେ କଣ ହେବ ନା ସେ ରାଜନୀତି ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ଏସବୁ ହବ। ଆଉ ରାହୁ ଯଦି ଏଠି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୁରୁ ହେଉ ବା ଶୁକ୍ର ହେଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁତି କରି ବସିଥିବ, ତାହେଲେ କଣ ସେ ଜାତକ ହେଉ ଜାତିକ ଅଚାନକ ଗୁପ୍ତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ। କିଛି ନଥିବ, ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବ। ଆଉ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଧନ ଥିବ ସେ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ କରିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ। ରାହୁର ଆମେ ଜାଣିଲେ ରାହୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଅଛି ସେଥିରେ ବସିଲେ କେଉଁ ଘରେ ବସିଲେ କଣ ସବୁ ଆମକୁ ଧୋକା ମିଳେ, ଆଉ କେଉଁ ଘରେ ବସିଲେ ଆମ ପାଇଁ ସଫଳତା ର ବାଟ ଖୋଲିଦିଏ, ସବୁ ଜାଣିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ରାହୁ ଯଦି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ଫଳ ଦଉଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧୋକା ଆମକୁ ଦେଉଥାନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧୋକା ଯଦି ପାଉଥାଉ, ତାହେଲେ ରାହୁଙ୍କ ଠାରୁ ପାଉଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ରାହୁଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ଏଇ ରାହୁଙ୍କର କଣ ପ୍ରତିକାର କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଝିବା। ଆଚ୍ଛା, ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଛିନ୍ନମସ୍ତା ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଭୋଗ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଛିନ୍ନମସ୍ତା ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ବିକଳାଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ବସ୍ତ୍ର ଆକାରରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଛିନ୍ନମସ୍ତା ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ପାଖରେ ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀକୁ ମାର୍ଜନା କରନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ବିକଳାଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁଣି ଏଇ ଯୋଉ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ନେଇ ବି ଏଇ ରାହୁଙ୍କର ଯୋଉ ଫଳ ଦେବାର କ୍ଷମତା କମ ବେଶୀ ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ବି ଟିକେ ବିଚାର କରି ରାହୁଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ କୁଣ୍ଡଳୀଟିକୁ ବିଚାର କରି ରାହୁଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଉପକାର ପାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋର এই ଭିଡିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ସେକେଣ୍ଡର କାମଟିଏ, ଆଉ ଏହି ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡେ ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନଲେଜ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେୟାର ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଏଇ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମତେ ଫୋନ ନମ୍ବରରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଥିବା ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ର ସମାଧାନ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିକାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବି। ଆଉ ହଉ, ରହୁଛି। ମୁଁ କର୍ମକାଣ୍ଡର ପୁରୋଧା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଶ୍ରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ।